미국발 셰일가스 열풍이 거세게 불고 있습니다. 제2의 산업혁명이라 불리며 석유를 대체할 차세대 에너지로 주목받고 있는 셰일가스. 이 셰일가스의 등장으로 기존 산유국은 물론 전 세계 에너지 시장이 들썩이고 있습니다. 셰일가스란 무엇이며 왜 이토록 열광하는 것인지 셰일가스 개발의 중심에 선 미국 현지를 직접 찾아가 봤습니다. 전 세계를 뜨겁게 달구고 있는 미국발 셰일 열풍의 중심지인 미국 텍사스주. 미국 에너지 산업의 메카인 텍사스는 미국 내에서도 가장 많은 셰일가스 광구가 밀집되어 있는 지역 중 하나인데요. 현재 셰일가스 개발을 위한 시초와 탐사가 지역 곳곳에서 이루어지고 있습니다. 그중 샌안토니오에서 서남쪽으로 220km 떨어진 이글포드 아나다코 광구는 한국의 석유공사가 지분 투자를 한 서울시의 약 2배 면적의 셰일 광구인데요. 텍사스주에서만 이런 셰일 시추 설비는 844개, 미국 전체엔 1764개나 됩니다. 그야말로 미국 전역이 셰일 붐이라고 해도 과언이 아닙니다. And probably more recently, the biggest increase in wells are that related to the shale, which now accounts for 60% of all natural gas production in the U.S. in the last 10 years. All comes from shale. So that's where all the newest wells are coming from. And then you have close to 300 rigs moving from new sites to new sites throughout the year within just South Texas. That's just the Eagle Ford. 그렇다면 셰일 가스는 무엇이고 또 어떻게 개발되는 것일까요? 일반적인 천연가스는 지상에서 가까운 지하 500m 내외의 덮개암을 사이에 두고 가스전 상태로 고여있기 때문에 주로 T자형 시추관을 넣어서 가스를 뽑아내는데요. 반면 셰일가스는 모래와 진흙이 쌓여 단단히 굳은 셰일층에서 개발되는 천연가스를 말합니다. 원유나 천연가스와 달리 지하 1000m 이하에 있어서 채취가 어려웠지만 미국에서 수평 파쇄 기술이 개발되면서 상용화가 가능해졌고요. 전 세계가 앞으로 60년간 쓸 만큼 매장량이 풍부해서 잠재 가치가 더 높아지고 있습니다. So we considered shale in two ways. It is source rock. Geologists call it source rock. So in the shale, there is hydrocarbon, we knew that, but it's not mature, and it needs to stay in the ground longer under temperature and pressure as it slowly converts to the lighter oil and gas. And what happens is when it becomes lighter oil and gas, it can get away from the shale and migrate to some formation that's more conventional and easier to produce. So, shale is a source. 글로벌 금융위기 이후 미국은 경기 침체로 고용 시장이 위축되고 이것은 경제 성장을 가로막는 가장 큰 걸림돌이었습니다. 그런데 이 셰일가스 개발이 본격화되면서 미국 경제는 빠르게 회복 조짐을 보이고 있는 건데요. 무엇보다 셰일가스 개발이 미국의 고용과 투자를 늘리고 있다는 점입니다. 지난해 텍사스주의 경제 성장률은 미국 50개 주 가운데 최고인 4.8%로 미국 전체 성장률의 2배나 됐고 실업률 역시 미국 평균보다 1%포인트 낮은 6.4%를 기록해 셰일 효과를 입증했습니다. So my feeling is that the so-called energy renaissance and the development of shale resources is a positive development for the U.S. economy. My sense is that over the next decade, it's likely to raise U.S. growth by about a 1/4 percentage point a year, which may sound small, but it's about as big an effect as there is. I mean, this is from the perspective of a macroeconomist, it's very, very significant. Shale gas boom has been very beneficial to the United States. If somebody were to visit North Dakota, for example, they would find it an economy that is really booming. If somebody visits Texas, where refiners are, they would find an economy that is really booming compared to other parts of the country.
버락 오바마 대통령은 셰일가스 개발이 향후 10년간 미국의 60만 개 이상의 일자리를 창출할 것이라며 셰일가스에 높은 기대감을 드러낸 바 있는데요. 실제로 셰일가스 개발이 본격화된 2010년부터 미국의 고용과 투자가 빠르게 되살아나고 있고 미국 내 에너지 가격도 점차 하락세를 띠고 있습니다. 미국 내 천연가스 거래 가격은 2000년대 100만 BTU당 4 내지 10달러였던 것이 최근에는 2, 3달러 수준까지 떨어졌습니다. 미국에서 거래되는 원유 가격도 2008년에는 배럴당 130달러까지 올랐던 것이 셰일가스 개발이 가시화된 2010년 이후에 줄곧 떨어져서 최근에는 94달러 선까지 내렸습니다. 동기간 중동산 두바이유가 110달러대를 유지하는 것과는 상당히 대조적입니다. And the cheaper the gas price, it will also bring down the oil price in the United States. And now the Americans' oil price is already anywhere between $10 to $15 or even $20 lower. So you already see a very big price differential in oil price in the United States versus in Europe and other parts of the world. More shale gas will boost the gas amount relative to oil, and the dependence on oil is coming down. So it will eventually have a fundamental impact on oil and gas supply and demand situation. 한편 미국이 생산하는 셰일가스량은 계속 증가하고 있는데요. 2005년 셰일가스 생산량은 전체 천연가스의 1% 미만이었지만 올해는 43%까지 늘어났습니다. Well, we see shale gas production continuing to grow through our projection period. Shale gas production is going to be about 50% of total U.S. production by the end of our outlook period. 미국이 이렇게 셰일가스 생산을 늘리면서 천연가스 수출을 제한했던 기존 미국 정부 방침에도 변화가 일기 시작했는데요. 미국과 FTA를 체결하지 않은 영국, 스페인, 일본에 2015년부터 천연가스 수출을 허용하기로 하면서 현재 휴스턴 등 많은 항만에서 천연가스 수출 시설을 짓는 공사가 진행 중입니다. 예, 현재 에너지부에 LNG 수출을 하겠다고 허가 신청을 한 프로젝트이 FTA 국가, 자유무역 협정을 맺은 국가는 31개의 프로젝트이고요. 그다음에 non-FTA 국가는 24개 프로젝트이 지금 신청이 돼 있는 상태입니다. 이제 수치적으로 설명을 드리면 31개 프로젝트가 다 승인이 되면 1년에 2억 5천만 톤이라는 물량의 LNG를 이제 수출하게 되는 건데요. 그렇게 되면 물량이 현재 세계 유통량의 거의 100% 수준이거든요. 미국 수출이 본격화되면 전 세계 셰일가스 수요는 더 커질 텐데요. 앞으로 2025년까지 전체 에너지의 18%를 대체할 전망이고 이런 추세는 원유 중심의 에너지 질서를 뒤바꿀 수 있는 태풍의 핵이 되고 있습니다. So we foresee this period, the next 30 years, to be the real golden era of gas, at least on the demand side. If gas will provide to be more or less competitive, and assuming this shale gas development, it's possible. We are living through this energy revolution, and we are so close to it. Sometimes we fail to see the overall magnitude of this revolution. But the American energy independence, based mainly on shale gas, will have global implications. It will have a direct impact and very dramatic impact on many energy exporting countries, regardless of where they are.
앞으로 셰일가스 생산량이 더 늘 경우 미국 내 에너지 가격은 더 하락할 전망인데요. 이 때문에 저렴한 에너지를 무기로 한 미국 제조업의 경쟁력은 더 커지고 있습니다. For the next 5 to 10 years, the shale gas boom in the United States is extraordinarily important because it will allow the United States to become simply the best place to make energy-intensive products, whether it's chemicals, autos, heavy energy-intensive products will need to be made in America. 값싼 에너지 비용은 미국 제조 회사의 생산 단가를 낮춰 가격 경쟁력을 높이는 한편 해외로 나간 기업들까지 미국으로 불러오는 원동력이 되고 있습니다. Different assessments may be 0.5 or even 1% of additional GDP growth rate, and it is really very important in the recession time. And moreover, it's developing also the industrial renaissance in the US. Many companies are moving back to the US, developing their manufacturing, especially in the energy-intense industries like fertilizers and the gas chemistry and metallurgical plants and so on. So actually, it's not just cheap gas, but also quite cheap electricity. 40여 개국 에너지 부서 장차관, 전 세계 에너지 기업과 전문가들이 대거 참석한 이 행사에도 셰일가스의 경제성과 파급 효과는 가장 큰 핵심 의제였는데요. 제라드 메스트랄레 수에즈 CEO는 셰일가스를 21세기 차세대 에너지로, 칼리드 아람코 총재는 에너지 안보에 긍정적인 역할을 했다는 의견도 내놓았고요. 러시아의 타티아나 박사는 셰일가스를 전 세계를 바꿀 에너지 혁명으로 평가하기도 했습니다. 이로써 그동안 버블 논란을 일으켰던 셰일가스에 대한 부정적인 시각도 크게 줄었는데요. 실제 셰일가스 도입에 필요한 제반 여건, 공급 가격 등 실질적인 문제에 대한 다양한 의견들이 논의됐습니다. 게다가 셰일가스 개발에 난색을 표했던 러시아, 중동, 중국 등도 셰일가스 개발 계획을 내비쳐 셰일가스 대세론이 힘을 얻는 계기가 됐습니다. Yeah, I think the new energy is helpful for the United States. It's a game changer in terms of we don't have to rely as much on a foreign source of energy. However, it's not just good for the United States. I think it's good for the world as well. And these technologies hopefully can be put to use in other countries and lead to more sources of energy and less reliance on a region of the world that has dominated energy markets. 셰일가스의 가치가 커지면서 세계 각국의 움직임도 빨라지고 있는데요. 먼저 세계 1위의 셰일가스 보유국인 중국은 스촨성 4개 지역에서 쉘, 쉐브론 등 해외 메이저 석유사들과 공동 탐사 프로젝트에 돌입했고요. 러시아도 현재 엑손모빌사와 함께 서시베리아 공동 개발에 착수한 상태입니다. 그렇다면 셰일가스 개발이 우리에게 가져올 영향, 변화가 궁금해지는데요. 그 중에서도 제일 궁금한 것은 가스 가격일 것입니다. 우리나라는 중국, 일본과 함께 세계에서 가장 많은 가스를 수입하는 나라입니다. 국제가스거래 시 통용되는 연량 단위인 100만 BTU당 우리나라는 보통 17 내지 18달러에 수입하고 있는데요. 유럽 국가들이 12 내지 13달러에 수입하는 것과 비교하면 5달러 가까이 비싼 가격입니다. 우리나라 한 해 가스 소비량은 약 3,600만 톤, 연량 단위인 BTU로 환산하면 한 해 가스를 수입하는 데만 약 30조 원을 쓰고 있습니다. 하지만 셰일가스가 수입되면 이야기는 달라질 수 있습니다. The highest level of gas price in the world is so-called Asian premium. So it sounds like Asian buyers are paying more than what we have to pay. So the reason why recently most of the Asian buyers
including Korea Gas Corporation, are interested in the U.S. shale gas revolution is because of the rosy expectation of securing LNG in more competitive price. 지금 그 한국이나 일본의 LNG 도입 가격이 MMBTU당 15불에서 17불 정도 된다고 듣고 있거든요. 근데 미국산 LNG를 도입하게 되면 MMBTU당 10불 내지 12불에 도입을 하고 있습니다. 도입을 할 수가 있습니다. 그러니까 최대 한도 5불, MMBTU당 5불 정도를 절감을 할 수 있는 거거든요. 한국 같은 경우에도 작년에 도입한 양의 20% 정도를 미국에서 도입하게 되면 한 720만 톤 정도가 되는데 그것을 5불 정도 MMBTU당 싸게 도입한다 이렇게 했을 때 한국도 약 19억 불의 도입 절감 효과가 있겠습니다. 현재 미국산 LNG 가격은 3 내지 4달러 선으로 수송비, 세금 등을 감안해 11 내지 12달러에 수입해도 지금보다 가스 가격이 훨씬 낮아지게 되는데요. 그렇게 될 경우 우리나라 입장에서는 연간 10조 원 정도를 절감할 수 있게 됩니다. 지금까지는 러시아와 중동에서 가스를 전적으로 수입해 왔었는데요. 미국에서 생산된 가스로 일부 수입량을 대체할 경우 우리로서는 싼 가스를 수입할 수 있고 수입처 역시 다양화될 수 있습니다. 게다가 중국, 남미, 캐나다, 유럽, 호주 등 전 세계에 골고루 분포된 셰일가스 개발이 가세할 경우 판매자 위주였던 기존 에너지 시장도 수요자 중심으로 바뀌는 일대 변혁이 예상되는데요. 때문에 세계 2위의 천연가스 수입국인 우리나라는 그만큼 수입하는 데 있어 유리한 위치에서 협상할 수가 있게 됩니다. 우선 우리나라에 그 가스를 도입할 수 있는 도입선이 하나 더 는다는 말은 저희가 시장에서 가스를 사올 때 그 훨씬 더 그 협상력이 는다라는 의미입니다. 특히 미국의 셰일가스는 석유 가격과 연동되지 않기 때문에 다른 나라하고 협상을 할 때 석유 가격의 연동성을 줄이면 줄일수록 우리가 훨씬 더 싸게 그 가스를 도입할 수 있으니까 싼 가스를 가지고 기존에 이제 도시가스만 쓰다가 발전이나 이런 부분에 우리가 활용한다면 우리의 에너지 가격을 낮추는데 도움이 될 거라고 봅니다. I suppose for any importer and for Korea, of course, as well, it is very important to form a diversified portfolio of supply options. Combining conventional, unconventional gas coming from different locations and with the different types of contracts, and this portfolio management and portfolio formation, it demands a lot of expertise and a really good vision of the market trends. So I'm sure that Korea is able to provide its own sustainable long-term imports of energy resources. 현재 우리나라의 가스 보급률은 75%, 매년 3,600만 톤을 소비하고 있는데요. 2012년 기준 1,500만 가구가 가스를 사용 중입니다. 또 전력 수요 증가로 천연가스 발전소 수요도 늘어나면서 2012년 기준 전체 발전량 중 가스 비중이 24%에 달하고 있습니다. 교통 수송 분야 역시 가스 수요가 계속 늘어나고 있는데요. 전국 버스의 95%인 3만 대 이상이 CNG 버스로 가스를 연료로 사용하고 있습니다. 이렇게 가스 수요가 계속 늘어나면서 정부와 민간 업체들도 셰일가스 확보에 뛰어들고 있는데요. 현재 가스공사가 미국 텍사스에서 2017년부터 연간 350만 톤의 가스를 수입하기로 한 데 이어서 캐나다에서도 연간 347만 톤을 수입하기로 했습니다. SK E&S 역시 미국과 2019년부터 20년간 매년 220만 톤의 가스 액화 설비 사용 계약을 체결한 상태입니다. 수입 공급 계약 외에 직접 지분 투자에도 나서고 있는데요. 대우인터내셔널이 2000년부터 개발한 미얀마 가스전이 내년 하반기부터 생산에 들어가고 한국석유공사는 텍사스 이글포드 광구에 지분을 투자하기 시작했습니다.
정부도 2020년까지 천연가스 도입량의 20%를 셰일가스로 대체한다는 계획이어서 셰일가스 확보를 위한 움직임은 더 활발해질 전망입니다. 이처럼 우리나라도 석유와 석탄에 편중됐던 기존의 에너지 이용에서 점차 가스 수요가 커지면서 우리 경제 전반에도 큰 변화가 예상됩니다. 우리가 지금 상상할 수 있는 거는 그 도시가스하고 그리고 발전 부분밖에 없지만 석유 화학이 나온다든지 그다음에 CNG 차량 그리고 LNG 차량 뭐 이런 것들이 나온다면 또 산업의 구조를 갖다가 바꾸는 역할을 할 겁니다. 산업적으로도 적지 않은 영향을 줄 텐데요. 셰일가스와 셰일오일의 시추나 탐사, 운반, 저장과 관련된 철강이나 기계, 조선, 건설 산업을 비롯해 가스를 사용하는 자동차와 발전 분야가 수혜를 볼 것으로 기대됩니다. 미국의 많은 지금 업체들이 해외에 수출하기 위해서 지금 대규모 공사 발주를 시작을 했는데요. 그 공사 발주 물량이 지금 수천억 불에 지금 달하고 있거든요. 우리가 그런 대규모 플랜트를 기자재를 공급한다든지 또 건설에 참여한다든지 이런 게 가능하겠고요. 또 LNG 형태로 수출하는데 반드시 그 가스 수송선이 필요합니다. 그런데 현재까지 세계에서 가장 경쟁력 있게 건조할 수 있는 나라는 한국이거든요. 그래서 한국의 조선 3사가 직접적인 수혜를 입을 수 있을 것으로 많이들 전망하고 있습니다. 셰일가스가 이처럼 우리 경제에 대체로 긍정적이지만 석유화학 등 부정적인 영향을 줄 수 있는 산업에 대한 우려도 있습니다. 가스를 기반으로 해서 가스화학 그리고 발전을 준비하고 있는 미국하고의 경쟁을 생각한다면 우리나라한테는 부정적인 영향을 줄 거지만 다른 한편으로 저희가 새로운 에너지원이 열리니까 새로운 형태의 어떤 큰 그 에너지원이 생기면 그걸 채굴하는 것, 그다음에 채굴에 들어가는 여러 가지 연관된 뭐 기계류 이런 것들에 대한 수요가 굉장히 많이 이렇게 창출이 되고 확대될 것이기 때문에 뭐 우리는 뭐 그런 쪽에는 충분히 또 그 기회가 된다. 셰일가스는 곧 우리에게 기회이자 위기일 수 있습니다. 셰일 시대를 맞는 우리가 이 기회를 제대로 활용하기 위해서는 가스 시대에 대비한 산업 구조 개편과 셰일가스 선점을 위한 충분한 준비가 있어야 할 것 같습니다. 셰일가스 뭐 우리 땅에 없는 게 좀 아니지. 남의 땅에 있다고 해서 나쁘지는 않겠고요. 다변화되고 또 우리가 거기 특히 석유화학 쪽에 이렇게 계열화 같은 것이 많이 달라질 수 있겠다는 쪽에 착안을 해서 좀 대비할 필요가 있겠다 그런 생각입니다. 전 세계 에너지 시장의 지각 변동을 예고하며 미국을 당당히 세계 최대 에너지 생산 국가로 도약시킨 셰일가스. 셰일은 더 이상 거품이 아닌 미래를 좌우할 에너지 혁명이자 가스 시대를 알리는 신호탄이 되고 있습니다. 세계는 지금 셰일가스 바람이 강하게 불고 있습니다. 그 변혁의 바람이 이제 우리에게도 다가오고 있습니다. 석유 도입 약탈적 금융이라는 표현이 나오게 되었습니다. Regulation is going to be more vigorous. In response to that, banks are going to have to shift their business models. Forecasts are right. The corporate sector in the U.S. Our CEO would like to